न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। किहदी ड्यूटी लाती की देश का गृह मंत्री हुक्म करूगा उथों स्टेटां दे गृह मंत्री नूं छड्ड के उन्होंने कहूगा ते मुआवजा स्टेटां दे मंत्री खजाना मंत्रियों नूं सद के कहूगा। समझ लै ये 4-5 गल्लां जिन्हां तक सेंटर सरकार तय नहीं करती असीं सारा कुछ तय कर लिया। असीं ਜਿਹੜੇ साथी देने ने पंजाब ਵੱਲੋਂ ਉਹ तय कर ले पर जिन्ना चक्कर सरकार सानू सारा कुछ लिख के नहीं भेजती उन्होंने तो कोई केयर नहीं करांगे। अज इन्नी गल हुई है 2 गल्लां ती साथी जिहड़े देने ने वो असीं तय करे ने ते अगला साडा हिसाब किताब हैगा। कल भी कुछ कराया गया थी ते मतलब कुछ अगलियां मीटिंग दोबारे साडी 3 तरीक की 32 जथेबंदियां फिर मीटिंग है ते 4 तरीक नूं साडी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है। तो मैं बेनती करदा लखौर साहब कुछ माड़े मोटे बोलेंगे उदे प्रधानगी इन्होंने करी थी कल 32 जथेबंदी। तू हिंदी में हमने फैसला लिया है प्रधान मैं ऊंचे बोल हमने फैसला लिया है कि जब तक ये सरकार हमें लिखती तौर पर ये आश्वासन नहीं देगी, ये कमेटी का नहीं देगी, जो हमारे पास जितने भी हमारे से केस दर्ज हैं उनको वापस नहीं लेगी, उतनी देर तक हम यहीं डटे रहेंगे। अब सरकार के पाले में बाल है, सरकार हमें बताए ये कमेटी कितने टाइम में फैसला लेगी, ये इसकी बनतर कैसी होगी, सरकार को बताना होगा। और केसों के लिए भी इन्होंने कहा भी हमसे मीटिंग की जाए हरियाणा से, ये हमें लिखती भेजें, हम तैयार हैं मीटिंग करने के लिए। और हमारे कल तक या परसों तक 2 दिन केस वापस लें, फिर ही हम कोई अगली 4 तरीक को फैसला लेंगे, नहीं उतनी देर तक हम यहीं डटे रहेंगे। धन्यवाद। बराड़ साहब बोल साथियों, हम एक बात कहना चाहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मीडिया में बहुत सी अफवाहें चलाई जा रही है कि पंजाब वाले जा रहे हैं और कोई दूसरे अकेले रह गए हैं, पंजाब की जीत हो गई है। ऐसी कोई बात नहीं है। जो 3 कानून रद्द हुए हैं, जो हमारी जीत हुई है, वो सबकी जीत हुई है। तीनों कानून देश के लिए बने थे और पूरे देश के लिए रद्द हुए हैं। जो MSP का मामला है, जो पराली या दूसरे या कमेटी बननी है, वो पूरे देश का मामला है, पंजाब का भी उतना ही उसमें हिस्सा है। इसीलिए ये अफवाहें पर मत जाएं कि हम लोग जा रहे हैं। जो हमारी मांगे हैं, जो प्रधान जी ने पहले बताई है कमेटी के बारे में, मैं उसका दोहराव नहीं करूंगा। हम ये कहना चाहते हैं कि हम सभी इकट्ठा होकर पूरे प्रांतों के लोग लड़े हैं। भले ही पंजाब का ज़्यादा हिस्सा हो, फैसलों में ज़्यादा हिस्सा हो, ये हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इन अफवाहों में मत आए। हम इकट्ठे लड़ रहे हैं, संयुक्त मोर्चा इकट्ठा है। जब तक हमारी जो मांगे केसों वाली MSP की कमेटी बारे जो पूरी तरह कानूनी तौर पर सही नहीं हो जाता, हम कहीं नहीं जाने वाले। ये बात है। भोग सिंह जी बात थोड़े कुर्सी चेंज कर लीजिए। सत्कारयोग प्रेस वाले साथियों, जिस तरह हम पंजाब से 6 मांगे लेकर चले थे, उनमें से हमारी एक मांग कानून जो 3 काले कानून थे वो 19 तारीख को प्रधानमंत्री ने डिक्लेयर कर दिया था, मगर उसकी प्रक्रिया 29 तारीख से पूरी हुई है। इसी तरह जो MSP की मांग है उसकी प्रक्रिया बाकी है। वो लिखती रूप में नोटिफिकेशन करें कि कितनी देर में ये कमेटी रिपोर्ट देगी, क्या इस रिपोर्ट की संवैधानिक जी अधिकार है क्या होंगे, और कमेटी में कौन कौन से जोड़े है सदस्य होंगे। इसलिए ये मांग भी अभी अधूरी है। जब तक सरकार हमारे को नोटिफिकेशन नहीं देती तब तक ये हमारी मांग हम पूरी नहीं समझेंगे। इसके आगे 18 नवंबर पर जो बिजली एक्ट का
एजेंडा लगा हुआ है। लास्ट भले ही सरकार बोल रही है कि ਅਸੀਂ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਸ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ 700 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਔਰ ਲਖਮੀਰਪੁਰ ਪੂਰੀ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਸਾਨ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਢਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੋਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ SKM ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਫਾਰਮ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਰਮਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੁਕੇਸ਼ ਆਪ ਕੱਲੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਉਦੋਂ ਜਵਾਬ ਟਾਈਮ ਬਚ ਗਿਆ। सबसे पहले तो मीडिया वाले सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप पहले दिन से हमारे साथ पूरी तरह इस आंदोलन में खड़े हैं। दूसरी बात यह है, मेरे साथियों ने काफ़ी बातें स्पष्ट कर दी। साथियों ये बात है भी हम पूरी तरह तैयार है, अब सरकार कब हमें जहाँ से उठाना चाहती है वो देखने की बात है। जो लिखती रूप में जैसे प्रधान जी ने आज की मीटिंग ने या मेरे बाकी साथियों ने बताया, भाई अगर सरकार हमें जल्दी जो हमारी डिमांडें, हमने एक खुली चिट्ठी लिख के उनको दी थी, वो हमारी वो लिखती रूप में दे देती है तो हम भी पूरी तरह तैयार बैठे हैं। अगर हमको मीटिंग पहले भी करनी पड़ी तो हम पहले भी करेंगे। आपने देखा होगा सभी स्टेटों के साथी इस मुद्दे पे सीरियस है और रोज़ मीटिंगें हो रही है। अगर सरकार जल्दी कोई फैसला लेती है, हम 4 तरीक की जो SKM की मीटिंग है उसमें हम भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं जी। धन्यवाद। ਬਸ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੈਟ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਾਰਮੈਟ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਹੀ ਗਈ ਵੱਧਵੀਂ ਗੱਲ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ, ਹਜੇ ਸਾਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ। ਸਵਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਆਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਵੱਧਵੀਂ ਕਹੀ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ 'ਚ ਜਾਂ ਪੂਰੀ। ਸਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰੋਗੇ? ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੀਡਰ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ, ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਨਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ, ਐਦੋਂ ਨਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ? ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪਦੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਡੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣਾ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੇ ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਐਦੋਂ ਨਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਫਾਰਮੈਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਿਰੇ ਚੜਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਰੁਪਈਆ ਚੰਗਾ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਿਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ
ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓਗੇ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੁਣ ਲਓ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਤਾ ਕੁਦਰਤ ਉਹ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਛੋਟੇ ਇਸੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠ, ਪੈਸਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਚੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਖਰਚਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਸਰੀ ਲੱਗ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ बच के नहीं गया फंड आए नहीं ਮੇਰਾ फंड एक है ਮੇਰਾ और ਕਹਿਣਾ खर्चा ਬਹੁਤ बहुत बड़ा ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਆਇਆ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਦੂਗਾ ਜੀ? ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ पंजाब ਬਚ सरकार ने ਗਏ मामला ਉਹ था ਵੰਡਾਂਗੇ। सेंटर सरकार तो मांग रहे ਨਹੀਂ, हैं ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। अरे एक मिनट बढ़ा देना। ਇਹ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਇਹ 14 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਗਲਾ 14 ਦਸੰਬਰ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਊਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ ਚ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 14 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਸੀ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ 19 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਉਹ ਕਹੀਏ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਘਣੇ ਪੈਸੇ, ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੇ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇਲਾਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਹਵਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਕਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪੈਸਾ ਘਟੂਗਾ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਆਏ ਫੰਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਟੈਂਟ ਵੀ ਬਣਵਾਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਊਗਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਭਰਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਓਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਉਹ ਵਾਜਬ ਸੀ ਉਹ ਖਰਚੇ? ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲੇ। ਸੁਣੋ ਖਰਚੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਾਜਬ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੱਗਣੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਐ ਜੀ ਕਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਵਾਲਾ ਖੜਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੰਬੂ ਵਾਲਾ ਖੜਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਲੈ ਗਏ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਰਪਾਲਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਰਜ਼ੀ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਵੇ? ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਿਹੜੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਦੇ ਦੂ। ਕੁਝ ਸੰਗਠਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਥੋਂ ਕੜਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਝਾਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਟਾ ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੂਛ ਮਾਰ ਕੇ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। हिंदी में बोलो क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं बोलो तो आपसे बोलो। चलाया जाना चाहिए और वहाँ पे सरकार के खिलाफ काम करना चाहिए। तो क्या अभी कुछ किसानों के जाने की जो बात है वो सही है? क्या आप लोग जाएंगे? वो जवाब दे देंगे। जो पहले ही हमने देखिए ये बात है, जब हम जहाँ आए थे तो वहाँ भी इस आंदोलन के दौरान भी हमारे खिलाफ प्रचार चलता रहा कि ये बुढ़ी लीडरशिप है, इसकी टांगे काम नहीं करती, इनकी सोच नहीं अच्छी है, ये नहीं है, वो नहीं है, कितना ब्लेम किया गया हमारे पे। तो ये वो लोगों की हार होगी। हम बुढ़ी लीडरशिप के लाते भी काम करने लगी, दिमाग भी काम करने लगा, हमने आंदोलन जीत लिया। ठीक है, अब वो नौजवाने की लाते कामने लगी है,
और जबान कांपने लगी है, वो ऐसा कहने लगे। कोई ट्रैक्टर नहीं गया, कोई ट्राली नहीं गया, कुछ नहीं गया। जो खड़ा है वहीं खड़ा है। और आए हैं, अभी और आए हैं जो बुआई करने के लिए, बुआई करने के लिए थे, और आए हैं और आ रहे हैं। मगर आपको वही बात सुनाई देती है जो हमारे प्रापोगंडा में आती है। मगर मैं आपको बेनती करना चाहता हूं कि आप ऐसा प्रापोगंडे के बीच में ना आए और ना हमें ऐसी शाबाशी दें। तो हम आपके लिए तीसरे कानून अपने स्पेशली साढ़े साथियों ਲਈ ਸੀ जिन्होंने कंज्यूम करना सी, कंज्यूमर की बहुत बड़ी जित हुई है। तो सानू शाबाशी देनी चाहिए कि ਤੁਹਾਡੇ खाने पाने का प्रबंध ਅਸੀਂ करके उस तरह बागे जो फ्री मिलूगा, सस्ता मिलूगा। तो जे कानून लागू हो जाते मेरे ख्याल में ਅਸੀਂ ਤਾਂ भुखे नहीं मरना सी, शहर वालों ने भुखे मर जाना सी। धन्यवाद। ममता जी, एक सवाल है, एक साल से हम आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करते आए हैं, कभी भी मीटिंग के बाद ऐसा नहीं हुआ कि जितने भी लोग निकले हों उनके 2 वर्जन मीडिया के सामने आए। अभी संधू साहब बाहर निकले, उनका कहना था कि हम वापस जा रहे हैं, ये डिसीजन हो चुका है मीटिंग में। आपकी कहना है कोई भी 2 मत नहीं है, ऐसा क्यों निकल के सामने आ रहा है? पहले ऐसी चीजें नहीं आती थी, अब ऐसा क्यों हुआ कि एसकेएम की जो ओपिनियंस है वो खुल के सामने आ रही है अलग तरीके? मेरी एक बात है कि जो ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ। बाहर लीडर कुछ नहीं है, एक लीडर कहना ਅਸੀਂ पंजाब च इलेक्शन लड़ांगे, मेरी बात तो मानो। आ बात मानो ना, संधू की मन्नी जाएगी, बाहर ली किसी की नहीं मन्नी जाएगी। जो हाँ कह देंगे वही बात मन्नी जाए। सुन लो, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਮੰਗਾ ਮਨਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਾ ਮਨਾਤੀਆਂ। देखो मेरी गल सुनो, अजय डेड बॉडी का पता नहीं, मेरी बात जान गया क्या जिਉਂਦੇ जावांगे मरते जावांगे पता जी। नहीं मेरी बात तो सुन लो ना, सारिया मंगा नहीं मनिया गया। मैं कहना 3 कानून, बिजली एक्ट, पराली एक्ट, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ 100% ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ। लेकिन दूसरी मांगों के लिए मतलब जी नहीं ले लिया। मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि देश ही जानना चाहता है आप लोग से, आपको इसके हर किसी की निगाहें आप लोग पे हैं कि क्या संयुक्त किसान मोर्चा ने इस बात का निर्णय ले लिया है कि वो 2 दिन बाद यहाँ से 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद वापस जाएंगे? एक मिनट चुप सुन दो यार, सुन दो एक मिनट। हाँ बोलो सर, ये हम जानना चाहते हैं क्योंकि एसकेएम की मीटिंग के बाद से 2 टाइप की ओपिनियन आ रहे हैं, पहले ऐसे नहीं आते थे। क्या संयुक्त किसान मोर्चा अपने आप निर्णय ले लिया है कि वो धरना स्थलों से अब अपने की ओर वापस जाएगा? बिल्कुल कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चे की कोई 2 ओपिनियन नहीं है। मैंने पहले यही बात रखी है, मीडिया का एक हिस्सा है जो अफवाहें फैला रहा है और केला रह गया, वो केला रह गया, दूसरे जा रहे हैं। ये एक में सुनो पंजाब को बदनाम करने की साजिश है। पंजाबी लोगों का रोल है, मोरी रोल है, फैसले भी करते हैं, भले वो मोर्चे में उनकी ज़्यादा मांगी मानी जाती हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मोर्चा संयुक्त रूप में फैसला लेता है, जाने का रहने का जो फैसला होगा वो संयुक्त मोर्चा लेगा। ऐसी कोई बात नहीं, जब हमारी मांगी मानी जाएगी। मैं इन्हों के सवाल का जवाब देता हूँ अच्छी तरह। जोड़न सवाल दीजिए। मैंने जो प्रेस वाले ने मुझसे सवाल पूछा था, ये हमारे पास कापी है जो हमारे मीटिंग की कार्रवाई लिखते हैं, दिखाव जी भी लिखी हुई है, उसको फोटो कापी दी थी। उसमें लिखा हुआ है कि जब जाएंगे हम सारे इकट्ठे जाएंगे, एक साथ जाएंगे, एक साथ फैसले लेंगे। क्योंकि वो आपके पास फोटो है, वो फोटो ले लेना। नाले उनको पूछा था कि आप पंजाबी जानते हैं, तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है? जो जहां प्रेस पे बोला जाता है वो भी हम फैसला लेके आते हैं कि क्या बोला जाएगा। एक सवाल है, आप लोगों ने परसों की मीटिंग के बाद जो आज 40 किसान संगठनों की बैठक बुलाई थी, वो बैठक आप लोग क्यों नहीं करवा पाए? ये बहाना मत बताइए। वो ऐसा चंडीगढ़ में मीटिंग थी, चंडीगढ़ में आज कोई मीटिंग नहीं। वो ऐसा है कि उन्होंने रखी थी, उन्होंने मीटिंग रखी थी, उसमें कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज होने के कारण हमें वो छोड़ना पड़ा। कंफ्यूजन की वजह क्या थी? वो वजह थी कि खट्टर जी ने मीटिंग बुलाई है, कि खट्टर जी ने मीटिंग बुलाई है। सो साथियों धन्यवाद। हाँ जी, आता है कि डिनाई कर रहे हो कि हमारे कोई आधिकारिक तौर पर सद्दा नहीं है, आप बोल रहे हो कि कई बार ऐसा हो जाता कोई भी सुनेहा नहीं आया गलबात ਲਈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ हरियाणा वाले ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਹੈ ਜੀ, मोबाइल ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਈ ਉਹ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਠਨ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੱਦਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਪੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਪੀਕ ਤੇ ਖੜਾ ਆ, ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪਰ ਲੈਣਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਦਸੰਬਰ 12-13 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। 8 ਦੇਖੋ परिस्थितियां हुई, ਵੱਖਰੇ परिस्थितियां ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 3 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੀ ਏਜੰਡੇ ਆ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ। 3 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਆ। ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਐਸਕੇਐਮ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਮੋਰਚਾ ਅਗਲੇ 20 ਦਿਨ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, 20 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਠਾਲ ਦੇਵੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਜੇ ਮੰਨਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ आवाज। सर, मुख्यमंत्री अगर आज घोषणा कर देते हैं कि वह पर्चे वापस ले रहे हैं, तो क्या आज ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा? ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ ਜਰਾ। अगर मीडिया में आगे बोल देते हो ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ 5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਠਾਂਗੇ।